بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھے بہت مارتا تھا، مجھے ہر طرح کی اذیت دیتا، لیکن روزانہ رات کو بہت پیار سے دودھ پلاتا اور مجھے بہت گہری نیند آ جاتی۔ لیکن مجھے کچھ عجیب محسوس ہوتا تھا، میرے میں ہمت نہ ہوتی کہ میں اٹھ کر دیکھ سکوں۔ پھر ایک دن شوہر دودھ رکھ کر باہر فون سننے گیا۔ میں نے دودھ گرا کر کہا کہ میں نے دودھ پی لیا ہے۔ جب رات ہوئی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ جب میرا شوہر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا اور ایک آدمی میرے ساتھ، توبہ توبہ! میرا شوہر مجھے روز دودھ کا گلاس پلاتا اور مجھے غنودگی سی ہونے لگتی۔ میں بہت گہری نیند میں سو جاتی، لیکن جب صبح اٹھتی تو پورا وجود بری طرح سے چور ہوتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے وجود کو بے جان سا کر دیا ہے۔ میں چکراتے سر کے ساتھ گھر کے کام نپٹاتی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ جو دودھ مجھے میرا شوہر روحان پلاتا ہے اس میں کوئی نشہ ضرور ہے، کیونکہ اسے پیتے ہی میری آنکھوں میں نیند اترنے لگتی تھی اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو جاتی، ایسی نیند کہ مجھے ذرا بھی ہوش نہ آتی، اور صبح مجھے یوں لگتا کہ میرے وجود میں طاقت باقی نہ رہی ہو۔ دن بدن میں کمزور ہوتی جا رہی تھی، دن بدن میری رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ کام کرتے ہوئے میں جلد تھکنے لگی تھی، میرا سانس پھولنے لگتا تھا۔ میں کئی بار روحان سے کہتی کہ مجھے دودھ نہیں پینا، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سنتا تھا اور مجھے دودھ پلا دیتا تھا۔ میں اسے کہتی کہ اسے پی کر مجھے ہوش نہیں رہتی، تو وہ کہنے لگتا اچھا ہے نا کہ تم سکون سے سو جاتی ہو۔ لیکن مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میں گہری نیند میں ہوتی ہوں، لیکن میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے۔ مجھے وجہ نہیں معلوم تھی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کیوں مجھے نشے کا دودھ پلاتا ہے۔ وہ مجھے بے حد محبت کرتا تھا، یہ بھی میں جانتی تھی۔ مجھے اس کی محبت پر بالکل بھی شک نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مجھے نشے میں رکھ کر وہ مجھ سے کوئی غیر اخلاقی کام کروا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ میرا دیوانہ تھا، میرا عاشق تھا، مجھ سے ایسی محبت کرتا تھا کہ کسی کو میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جیسے جیسے اس معاملے میں سوچنے لگتی، میں مزید الجھتی چلی جاتی۔ ایک بار میرے شوہر نے مجھے دودھ دیا اور کہا کہ میرے سامنے اسے پیو، اور ہر بار مجھے وہ دودھ اپنے سامنے ہی پلاتا تھا۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا۔ وہ میرے معاملے میں حد درجہ حساس تھا، جتنی مجھ سے محبت کرتا تھا اتنا ہی میرے انکار پر بھڑک سا جاتا تھا۔ وہ غصے کا بھی بہت تیز تھا، اس لیے جو کہتا میں انکار نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی میں دودھ پینے لگی، میرے شوہر کو کسی کا فون آنے لگا۔ وہ فون اٹھا کر بات کرنے لگا، لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے لیے اچھا موقع تھا، میں نے جلدی سے دودھ گرا دیا اور خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، مجھ سے پوچھنے لگا تم نے دودھ پی لیا؟ میں نے کہا جی پی لیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں جان بوجھ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ جب اسے میرے سو جانے کا یقین ہو گیا تو اس نے کسی کو فون کیا، کہنے لگا وہ بے ہوش ہو چکی ہے، تم آ جاؤ۔ یہ سن کر میرا دل تھمنے لگا تھا، وہ کسے بلا رہا تھا؟ میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میرا کمرہ کھلا تھا اور میرے شوہر کے ساتھ ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ میرا شوہر صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، اور وہ شخص میرے پاس آ کر میرے بیڈ پر بیٹھ گیا، اور پھر جو اس نے میرے ساتھ کیا، آج پھر میرے شوہر نے مجھے مارا تھا۔ میں اپنی بیڈ پر بیٹھ کر رو رہی تھی، نہ جانے کیسا جنون سوار ہوتا تھا اس پر۔ مجھ سے کہتا گھر پر میرے پیچھے کون آیا تھا؟ میں نے کہا کوئی نہیں آیا، یہاں کیوں کوئی آئے گا؟ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ گھر داخل ہوتا تو پورا گھر دیکھتا، بیڈ کے نیچے، پردوں کے پیچھے، یہاں تک کہ الماری کے اندر بھی، جیسے میں نے کسی شخص کو چھپا رکھا ہے۔ پھر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگتا، کہنے لگتا تمہاری رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا؟ میرے اچانک گھر آنے پر تم بوکھلا گئی ہو نا؟ تمہارا رنگ اڑنے لگا ہے۔ یقیناً میرے پیچھے سے تم سے وہ ملنے آیا تھا، اور تم نے میری بیل کی آواز سن کر اسے جلدی بھگا دیا ہے۔ میں نفی میں سر ہلانے لگتی کہ فیضان یہاں کوئی نہیں آتا، تم کیوں ہر وقت مجھ پر شک کرتے رہتے ہو؟ میں پچھلے 1 سال میں روحان کو یقین دلا کر پاگل سی ہو گئی تھی، لیکن وہ کچھ سنتا ہی نہیں تھا۔ کہتا عورت قابل بھروسہ نہیں ہوتی، وہ بھاگ جاتی ہے،
और मैंने अगर तुम्हारे पास किसी मर्द को भी देखा तो तुम्हारा और उस शख्स का कत्ल कर दूंगा। मेरी शादी को 1 साल बीत गया था जब से मेरी शादी रोहान से हुई थी। मैं घर में कैद होकर रह गई थी क्योंकि रोहान शक्की मिजाज किस्म के शख्स थे। हम रहते भी अकेले थे। उनकी वालदा उनके बड़े भाई के साथ बैरून मुल्क में मुकीम थी। मैं अकेली ही रोहान के साथ रहती थी। जब मेरी शादी हुई चंद दिन तो रोहान मुझ पर जान छिड़कता रहा, लेकिन जैसे ही दावतों का सिलसिला शुरू हुआ और मेरी खाला ने हमारे खाने की दावत की तो उनका बेटा मेरा हम उम्र था। हम कज़न्स थे इसलिए हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इतनी सी बात पर रोहान इतना बड़ा तमाशा लगा देंगे। मेरा खालाजाद कज़न हंसमुख किस्म का था, मजाक करने की उसकी आदत थी। कहने लगा, रोहान भाई अजिया बड़ी तेज़ लड़की है, इससे बच कर रहिएगा। मैंने उसे मजाक से घूर कर देखा, लेकिन रोहान बजाय बात को नॉर्मल लेने के संजीदगी से बैठे रहे। मेरा कज़न हंसने लगा, कहने लगा, अजिया किसी के रोब में नहीं आती, इसलिए आप ये कोशिश भी मत कीजिएगा कि आपसे डरेगी। और दूसरी बात, मेरी अजिया से बहुत मजाक है, इसलिए मैं बिला तकल्लुफ़ आपके घर आ जाया करूँगा, चाहे आपको बुरा ही क्यों ना लगे। मेरे कज़न आसिम ने यह बात यूं ही कही थी, लेकिन रोहान हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर मेरी बीवी के पास क्यों आओगे? मैं तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ के रख दूंगा। रोहान की बात सुनकर मेरी खाला भी हैरान थी और मेरा कज़न भी। मैं तो पूरी तरह से घबरा गई। मेरा कज़न सिर्फ मजाक में ये बात कह रहा था, लेकिन रोहान तो। मेरी खाला ने बात संभालते हुए कहा कि रोहान बेटा, आसिम सिर्फ मजाक कर रहा है, वो भला क्यों तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर आने लगा? उन दोनों में बहन भाई जैसा प्यार है। खाला ने रोहान को वजाहत दी ताकि वो शक ना करे, लेकिन रोहान तो भड़क ही उठे थे। कहने लगे, ऐसा मुंह भोले रिश्तों को मैं नहीं मानता और ना ही मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत है। अगर ये मुझे अजिया के आसपास भी नज़र आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहान ये कहकर खाना बीच में ही छोड़कर खड़े हो गए। मेरा कज़न आसिम बड़े गुस्से से रोहान को देख रहा था और रोहान मुझसे कहने लगे कि अभी मेरे साथ घर चलो। मैं जैसे ही खड़ी हुई तो आसिम ने कहा, अजिया तुम बैठकर खाना खाओ। मुझे ये कहने के बाद वो रोहान से मुखातिब हुआ, कहने लगा कि हमारे घर में कज़न्स को भी सगी बहन ही समझा जाता है। हमारे यहाँ रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल हमें बचपन से ही सिखाया गया है, इसलिए आप मुझे अजिया का सगा भाई ही समझें और खाना खाइए। हम ऐसी दकियानूसी और छोटी सोच नहीं रखते। आसिम की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रोहान ने आसिम का गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगे कि तुम मेरी तरबियत पर उंगली उठा रहे हो। रोहान धाड़ते हुए बोले तो मेरी जान निकल गई। खाला का भी रंग उड़ गया। इससे पहले कि आसिम भी वैसा ही कोई रद्द अमल इख्तियार करता, मैंने आसिम के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, प्लीज़ आसिम ख़त्म करो इस बात को। और मैं रोहान के साथ घर वापस आ गई। पूरे रास्ते रोहान आसिम को बुरा भला कहते रहे। कहने लगे, दोबारा मुझे अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए मत कहना। मेरा दिल इतना दिल बर्दाश्ता हो गया था कि मैं घर आती ही अपने कमरे में जाके रोने लगी। रोहान के मिजाज को देखकर तो अंदर से मैं खौफज़दा सी हो गई थी। मुझे मेरी माँ से ज़्यादा मेरी खाला ने पाला था, क्योंकि आसिम के अलावा उनका और कोई औलाद नहीं थी। इसलिए मैं ज़्यादातर खाला के पास ही रही थी और मेरे और आसिम के बीच प्यार मोहब्बत ताल्लुक़ बिल्कुल बहन भाइयों वाला ही था। मुझे रोहान के रवैये ने बहुत तकलीफ़ दी थी। मेरा अपने आंसुओं पर इख्तियार नहीं रहा था। रोहान कमरे में दाखिल हुए तो मुझे रोता देखकर उनका चेहरा सुर्ख हो गया। बड़े जारहाना अंदाज से उन्होंने अपने हाथ से मेरे जबड़ों को दबोचा और गुस्से से सुर्ख आंखों से मुझे देखकर कहने लगे कि बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें अपने कज़न से बिछड़ने की। सब जानता हूं मैं कि क्या चक्कर चलाती हैं औरतें। मुझे रोहान की बात पर अफसोस हुआ था। उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मेरा मुंह छोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी छोटी सोच के मालिक हैं, वरना मैं आपसे कभी शादी ही ना करती। ये बात अभी मैंने अपने मुंह से अदा ही की थी कि रोहान ने बहुत ज़ोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। कहने लगे, किससे शादी करती फिर तुम? वो किसी शेर की तरह धाड़ने लगे। मैं यकदम खौफ के मारे सहम सी गई थी। कहने लगे, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, मेरे अलावा ना तुम किसी की थी ना ही हो सकती हो। उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लर्जने लगा था। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था मेरी इतनी सी बात पर वो मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे। मैं डर के मारे उनसे पीछे हटी थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर सितम का पहाड़ ही तोड़ दिया। मुझे बहुत मारा, मेरे चेहरे को बिगाड़ कर रख दिया। कहने लगे कि वो कमीना तुम्हारा कज़न तुम्हारे इस चेहरे पर मरता है ना, मैं तुम्हारा चेहरा ही बिगाड़ दूंगा।
تم صرف میری ہو۔ میری رات ان کی جنون خیزی کی نظر ہو گئی تھی۔ میرا منت سماجت کرنا، رونا بلکنا روحان کے لیے بالکل بے اثر سا تھا۔ صبح وہ اپنے آفس جا چکا تھا، میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں بمشکل اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرا چہرہ اتنا زخمی تھا کہ میرا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ روحان نے جس سختی سے میرے بازو پکڑے تھے، میری کلائیوں میں چوڑیاں ٹوٹ کر کانچ میرے بازو میں پیوست ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھ بھی زخمی تھے، لیکن سب سے زیادہ میری روح گھائل ہوئی تھی۔ روحان دیکھنے میں بہت ہینڈسم نہیں تھے، میں ان سے زیادہ حسین تھی۔ میرا رشتہ طے ہوتے ہی 1 ماہ میں میری شادی ہو گئی تھی۔ میری ساس بس شادی کے چند دن ہی ہمارے ساتھ رہی تھیں اور پھر بڑے بیٹے کے ساتھ پردیس چلی گئیں۔ روحان نے شادی کے ان چند دنوں میں مجھے آسمانوں پر بٹھا دیا تھا۔ میری تعریف کرتے تھے، کہتے تھے تمہیں میں نے اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا اور تم پر دل ہار بیٹھا۔ میں نے بڑی منتوں سے اپنے دوست کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ میرا دل ہر وقت یہ خوف کھاتا رہتا تھا کہ کہیں تمہاری شادی میرے علاوہ کسی اور سے نہ ہو جائے۔ اس وقت تو مجھے روحان کی بات اچھی لگتی تھی، لیکن میرا شوہر میری محبت میں میرا دیوانہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس کی اصل دیوانگی تو میں نے آج رات دیکھی تھی، جو مجھ سے ایک رات میں بھی نہیں سہی گئی تھی۔ میرے آنسو گرنے لگے، مجھے روحان کی باتیں یاد آنے لگیں جو رات کو انہوں نے مجھ سے کی تھی۔ کہنے لگے تمہارے چہرے کا حسن صرف میرے لیے ہے، اگر کوئی اور دیکھے گا تو تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا، تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس جرم کی معافیا مانگتی رہی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن ان پر تو دیوانگی اور جنون سا سوار ہو گیا۔ شام تک میں نے بمشکل بس کھانا ہی بنایا تھا۔ روحان جس فلیٹ میں رہتے تھے وہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ میرے گھر میں روحان اور میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا، اور جو کچھ روحان رات کو میرے ساتھ کر گیا تھا، مجھے ان سے اس قدر خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ میں ابھی ایک بھی رات ان کے ساتھ گزارنے کی متحمل نہیں تھی۔ اس لیے اپنے رہنے کا انتظام دوسرے کمرے میں کر لیا۔ رات جب وہ آئے تو مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے، شاید میرے بگڑے چہرے کو دیکھ کر کچھ شرمندہ تھے، لیکن میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، بس چپ چاپ ان کے سامنے کھانا رکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اس کمرے میں آ گئے، کہنے لگے اجیا میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ان کا لہجہ پھر سے اپنائیت بھرا ہوا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری آواز میں واضح نمی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، میرا ہاتھ پکڑا تو میں بری طرح گھبرا گئی۔ وہ میرے بازو پر لگے زخم دیکھنے لگے۔ میں اپنا رخ موڑے بیٹھی تھی، ان کی طرف مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، لیکن میں ان سے خوف محسوس کر رہی تھی، اس لیے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے کھینچ نہیں پائی کہ نہ جانے غصے میں آ کر پھر مجھ پر کوئی نیا ستم نہ ڈھا دیں۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے بازو پر ان کے آنسو کے قطرے گرنے شروع ہوئے۔ میں نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے۔ میرے زخمی ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا، کہنے لگے میں بہت برا ہوں اجیا، دیکھو میں نے کتنا ظلم کیا ہے تم پر۔ میں نے پہلی بار کسی مرد کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہنے لگے میں کیوں غصے میں بالکل پاگل ہو جاتا ہوں، کتنی حسین ہے میری بیوی اور میں نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ وہ میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولے، پھر کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بند کیے دیوار پر مارنے لگے کہ میں نے انہیں ہاتھوں پر کیوں ظلم کیا۔ یہ دیکھ کے میرا دل پھر سے تڑپا۔ میں ان کے پاس چلی گئی، ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگے اگر تم مجھے معاف نہیں کرو کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر میری جان پر بن گئی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ روحان میں نے آپ کو معاف کیا، مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی، لیکن اس کی اس قسم کی عادت سے میں بری طرح بدحواس ہو گئی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لاؤنج میں لے آئے اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے۔ وہ پھر پہلے جیسے ہو گئے تھے۔ میں نے دوبارہ خالہ کے گھر جانے کی بات ہی نہیں کی تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ روحان کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہے۔ میرا چہرہ بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے برابر والے فلیٹ سے خاتون آئیں، کہنے لگیں تم تو کسی سے ملتی جلتی نہیں ہو، آ جایا کرو، ایسے ہی دل لگتا ہے۔ میں اب اسے کیا کہتی کہ میرے شوہر کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ اگلے روز اسی عورت نے کسی لڑکے کے ہاتھ میرے گھر کچھ کھانے کو بھیج دیا، اور عین اسی وقت روحان بھی پہنچ گئے۔ جب میں اس لڑکے سے کھانے کی پلیٹ لے رہی تھی اور رسماً مسکرا کر شکریہ کہہ رہی تھی، بس روحان کا یہ دیکھ کر پارا ہائی ہو گیا۔ حالانکہ میں نے اس لڑکے سے سوائے رسمی سی بات کی تھی، لیکن روحان نے اندر آتے ہی
घर का दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद किया और मेरे हाथ से प्लेटें पकड़कर ज़ोर से फर्श पर दे मारी। मैं तो पूरी तरह से घबरा गई थी। सारा खाना गिर गया था, कांच की प्लेटें टूटकर बिखर गई थीं। मैं ये सोच रही थी कि अचानक से रूहान को हुआ क्या है। कहने लगा, कौन था ये जिससे तुम हंस हंस के बात कर रही थी? रूहान पर फिर से जुनून सवार होने लगा था। वो मुझ पर चिल्लाने लगा, मेरी एक नहीं सुनी और मुझे मारने लगा। कहने लगा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम लड़कों को घर में बुलाती हो? अब तो रूहान मुझ पर बात बात पर शक करने लगा। कभी रात को उठकर बैठ जाता। मैं अगर वॉशरूम में जाती, बेड पे नजर ना आती, वो मुझे पूरे घर में ढूंढने लगता। कहने लगा, तुम जानबूझकर बहाने करती हो। कभी वॉशरूम में जाकर वहां के रोशनदान के बाहर झांकने लगता। मैं उसकी इस किस्म की बातों से परेशान होकर रह गई थी। एक घर की कैदी हो चुकी थी और अब जो कुछ वो मेरे साथ कर रहा था वो भी बहुत अजियतनाक था। अब वो मुझे रोज़ रात को सोते वक्त दूध का गिलास पिलाता था। कहता था कि तुम इसे पीने से इनकार नहीं करोगी। मैं चुपचाप पी लेती, लेकिन वो दूध पीते ही मुझे कुछ देर बाद गुनूदगी होने लगती। मैं सो जाती। मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मेरी आंख सुबह खुलती और जब उठती तो मेरा वजूद दर्द से चूर होता। मेरा सर चकरा रहा होता। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं था, ये सिलसिला तो जारी सा हो गया। वो रोज़ मुझे नशे वाला दूध पिलाते। मैं दिन ब दिन कमज़ोर रहने लगी और जो मेरे साथ उस रात जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी। रूहान इस हद तक भी जा सकते हैं। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत की थी, उसे बेइंतहा चाहा था। वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। मैंने रूहान की खातिर अपना मैके जाना छोड़ दिया, अपनी दिल अजीज़ खाला को छोड़ दिया, बाहर निकलना छोड़ दिया, क्योंकि ये सब रूहान को पसंद नहीं था। मैंने उसकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया था। फिर वो मेरे साथ ये सब कैसे कर सकता है? मेरी बर्दाश्त की यह आखिरी हद थी। सुबह होते ही रूहान ऑफिस जा चुका था। मैं अपने मैके चली गई। मैं जानती थी जब वो वापस घर पर नहीं देखेगा मुझे तो पागल सा हो जाएगा, और वही हुआ। 7 बजे वो ऑफिस से घर लौटता था और 7 बजे मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। 10 बजे बड़े तैश और जारहाना अंदाज से वो मेरे वालिदैन के घर पहुंचा। कहने लगा, अजिया को बुलाएं, मेरे साथ घर वापस चले। मैं सारी हकीकत पहले से ही अपने वालिदैन को बता चुकी थी। मेरे वालिद ने कहा कि मेरी बेटी का अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम जा सकते हो। खुला वो अदालत से ले लेगी। ये सुनकर तो वो पागल सा हो गया। कहने लगा कि वो सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। मैं मरकर भी उसे तलाक नहीं दूंगा। हटे पीछे, मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना है। मैं देखता हूँ कि वो मुझे कैसे इनकार करती है। मेरे वालिद के सामने वो जुनूनी सा होने लगा। अंदर कमरे में बैठे हुए मुझे उसकी सारी आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था कि कहीं वो अंदर ना आ जाए, मुझे अपने साथ वापस ना ले जाए। मैं वो अजियत नहीं सहना चाहती थी वो जो मुझे दे रहा था। मेरे वालिद ने उसे पुलिस की धमकी देकर वापस भेज दिया। दूसरे दिन मेरे खाला और आसिम भी पहुंच गए। आसिम ने भाई बनकर मुझे तसल्ली दी। मैंने खुला का नोटिस भिजवा दिया था। अब उस शख्स के साथ मैं नहीं रह सकती थी, लेकिन वो हर रोज़ मेरे घर पहुंच जाता, मुझसे मिलने की जिद करता। कहता, एक बार मुझे अजिया से मिलने दें, बस एक बार मुझे उससे बात करनी है। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उस शख्स की दी गई हर अजियत को सहा था कि शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन जो धोखा वो मुझे दे रहा था वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मुझे दूध में नशा पिलाकर वो एक डॉक्टर को बुलाता था जो मुझे ऐसे इंजेक्शन लगाते जिससे मेरी सेहत गिरती रहे, मेरे चेहरे की रौनक शादाबी हो जाए, मैं बीमार रहने लगूं। शायद उस इंजेक्शन के ज़्यादा इस्तेमाल से मैं मर जाती। वो क्यों मुझे मारना चाहता था? क्यों चाहता था कि मैं बीमार रहने लगूं? मैं नहीं जानती थी, मैं जानना भी नहीं चाहती थी। मुझे उसके साथ अब रहना ही नहीं था। एक रात मैं सो रही थी जब मुझे लगा कि कोई खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। जब मेरी आंख खुली तो वो रूहान मेरे सामने खड़ा था। वो चोर रास्ता इख्तियार करके मेरे कमरे तक पहुंचा था। ये सच था, मुझे उनसे डर लगता था। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती थी। अब भी मेरा दिल उन्हें देखकर धड़कना भूल गया था। इससे पहले कि मैं चिल्लाकर सबको बुलाती तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगे, बस एक बार मेरी बात सुन लो, अगर फिर भी तुम्हें मैं गलत लगूं तो बेशक तुम मुझसे तलाक ले लेना। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह से हटा दिया। मेरे बराबर में बेड पर बैठ गए। वो मुझे काफ़ी बिखरे बिखरे लग रहे थे। शेव भी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर बस मुर्दगी सी छाई हुई थी। आंखें भी मुतोरम थी। कहने लगे, मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी और मेरे वालिद मुनासिब शक्ल सूरत के मालिक थे,
लेकिन मेरी माँ से सच्ची मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरी माँ मेरे वालिद के घर से बाहर जाते ही अपने आशिक को घर पर बुला लेती थी, जो कि उनका कज़न लगता था। मैं उस वक्त छोटा था, इसलिए उससे मेरा डर नहीं था। वो मेरे सामने उस शख्स को अपने कमरे में ले जाती। मेरा बाप मेरी माँ पर अंधा भरोसा करता था, लेकिन वो मेरे वालिद के होते हुए गुनाह करती थी। मुझे अपनी माँ से नफ़रत सी होने लगी थी। एक बार मैंने अपने बाप को सब कुछ सच बता दिया। मेरे बाप ने गुस्से में आकर मेरी माँ को तलाक दे दी। मेरी माँ ने मेरी परवाह ना की और मुझे छोड़कर चली गई। मेरे वालिद मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उनका गम दिल को लगाए वो दुनिया से चले गए। मुझे मेरी ताई ने पाला था, जो बैरून मुल्क रहती है। वो मेरी सगी माँ नहीं है, बल्कि मेरी ताई है, और उनका बेटा मेरा भाई नहीं, मेरा कज़न है। मैंने और भी बहुत से ऐसे वाक़या सुने हैं जिसमें औरत अपने शौहर के घर से निकलते ही गैर मर्दों से ताल्लुकात कायम करती हैं। मैंने अपनी माँ से धोखा खाया था। जिया, मैं कैसे किसी और औरत पर भरोसा कर सकता था? तुम्हें जब पहली बार देखा तो पहली नज़र में तुमसे मोहब्बत कर बैठा, लेकिन जब आसिम को तुम्हारे साथ फ्री होते देखा तो मुझे लगा मेरी माँ की तरह मेरी बीवी को भी उसका कज़न लेकर भाग जाएगा। इसलिए तुम्हें आसिम के लिए आंसू बहाता देखकर मैं पागल हो गया। मुझे आसिम में और हर मर्द में अपनी माँ का आशिक नजर आने लगता है। जो भी तुमसे हंसकर बात करता था, मैं अपने बाप की तरह बीवी की मोहब्बत दिल से लगाए मरना नहीं चाहता था। इसलिए मैं चाहता था कि तुम बीमार हो जाओ, तुम्हारे चेहरे की रौनक मान पड़ जाए, ताकि तुम्हें कोई भी अपने प्यार के जाल में फंसा कर मुझसे दूर ना करे। मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम हसीन नहीं भी रही तब भी मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। तुम्हारे बगैर मुझे जीना ही नहीं है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़ जाऊंगी? मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। जब ही आपकी खातिर अपने सब रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया था। हर औरत आशिक के साथ भाग जाने वाली नहीं होती रोहान। आप मुझे ये सब पहले बता देते तो मैं आपको तभी अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देती। आसिम को मैं अपना भाई समझती हूँ और वो मुझे अपनी बहन समझता है। अगर हमारे दरमियान कुछ और होता तो मैं आपके बजाय उसकी बीवी होती, लेकिन वो किसी और लड़की को पसंद करता है और मुझे बहन समझता है। हर औरत आपकी माँ जैसी नहीं है। मेरी ये बात सुनकर वो मुझे बड़े गौर से देखने लगे, फिर कहने लगे, अब वापस चलो। मेरा वादा है तुम्हारे साथ कोई तकलीफ नहीं दूंगा तुम्हें। वो नम आँखों से मुझे देख रहे थे। मुझे क्या भला एतराज़ हो सकता था? एक गलत फहमी थी जो दूर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।